Now the captains are going to plant their flags in the flag stand. As a republic nation. Today we are living happily because of our constitution. On this day, B.R. Ambedkar and his team completed the constitution. India as a republic nation has been able to launch Chandrayaan-3 mission onto the moon's south pole. We have also upgraded our defense and armed forces, police, our navy equipment have also been upgraded. In the past year, 2023, India got in the Asian Para Games. We are glad to see that even women are contributing towards the medals.
When our country became independent in 1947, the British left India with almost 70% of the people in India in poverty. Now, we as a nation rebuilt India, and now the poverty ratio in India has become to 20%. Now India has also become the 5th largest economy. I hope that we will soon become a developed nation and the 3rd largest economy in the world soon enough. Let us all dedicate ourselves to serve the nation and fellow citizens in every way we can. My best wishes to all of you in this endeavor. Thank you. Let's move on to our next performance of the day by the students of classes 3 and 4 on a traditional Malayalam song, Kuttanaran Punjarale. The performance is a fusion of traditional and modern dance. Back in my home, singing with the
Students of classes 5th and 6th on a traditional Tamil folk song based on the festival of harvest, Pongal or Sankranti. मेरे अध्यापकगण और मेरे साथियों, आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यानी हम लोग अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1944 को भले ही देश आज़ाद हुआ था, लेकिन तब हमें संविधान नहीं मिला था। आज़ादी के 3 साल बाद हमें अपना संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। संविधान के बिना कोई देश नहीं चलता। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। आज इसी ऐतिहासिक और शुभ दिन की 75वां सालगिरह है। इस शुभ घड़ी पर मैं आप सभी को देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई देती हूँ।
It was a great performance. ఆగస్టు 1947 నాడు వచ్చిన స్వాతంత్రం గురించి విన్నాం. గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఏమిటి అంటే భారతదేశానికి పరాయి పాలన నుండి విముక్తి లభించిన తర్వాత మన సర్వ స్వాతంత్ర భారతావనిని భారతీయులమైన మనం ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో మన ప్రభుత్వాలను మనం పరిపాలించుకునే విధంగా సరి అయిన నియమ నిబంధనలను సమస్త భారతీయులందరికీ కుల మత ప్రాంత విభేదాలు లేకుండా అందరికీ సరి అయిన పాలనను అందించాలనే ఉద్దేశంతో నాటి మన స్వాతంత్ర తొలి ప్రధాని పండిత్ నెహ్రూ మరియు తన మంత్రివర్గ సహచరులందరూ కలిసి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా పరిడవిల్లబోతున్న మన భారతదేశానికి ఒక చక్కటి రాజ్యాంగం ఉండాలని, అది పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం కావాలని ఒక రాజ్యాంగ రచనా కమిటీని నియమించారు. భారత రాజ్యాంగ రచనకు 2 సంవత్సరాల 11 రోజుల 17 రోజుల సమయం పట్టింది. భారతదేశానికి సత్కృష్ట చట్టం భారత రాజ్యాంగం ద్వారా భారతదేశానికి గణతంత్ర ప్రతిపత్తి వచ్చింది. 1950 జనవరి 26 రాజ్యాంగాన్ని అమలు పరిచిన తర్వాత స్వాతంత్ర భారతదేశం సర్వసత్తాక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా అవతరించింది. అందుకే ఈ రోజును ప్రతి సంవత్సరం గణతంత్ర దినంగా జరుపుకుంటున్నాము. రాజ్యాంగం అనేది భారత ప్రభుత్వ నిర్మాణం ఎలా ఉండాలి, పరిపాలన ఎలా జరగాలి అనే విషయాలను నిర్దేశించి శాసన కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థ ఏర్పాటు, ఆయా వ్యవస్థల అధికారులు, బాధ్యతలు, వాటి మధ్య సమన్వయం ఎలా ఉండాలో నిర్దేశిస్తుంది. ఇదే మన రాజ్యాంగం. ప్రపంచంలోని మిగతా దేశాల కంటే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా పరిడవిల్లడానికి మన రాజ్యాంగం మూలాధారం. జై హింద్. equal to
Yes. ఇంకా 5 minutes ఉంటుంది అక్క. Yes. What symbol is it? Minus. Right. Or single line. It is swastik. Swastik. Right.
information must be caught, which you have seen just now. Sorry, I did not announce. అందరికి మీకు ఒక విషయం చెప్పేది, ఇవాళ మీరు పండుగ చేసుకున్న రైటే కానీ మీకు ఇది తెలవాల్సిన విషయం ఏంటో తెలుసా? మొట్టమొదటిది, మీకు ఈ దేశంలో మీకు ఏమేమి హక్కులు ఉన్నాయి, మీకు ఏమేమి బాధ్యతలు ఉన్నాయి, మీరు ఏమేం చేయాలని మీకు తెలవాలి. అయితే చిన్నపిల్లలు మీకు తెలియదు. అయితే ముందు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే చక్కగా చదువుకోవాలి, మొదలు అక్షరాలు నేర్చుకోవాలి. ఆ నుంచి క్షాగుణితం దాకా వస్తే గ్రంథాలు చదవచ్చు. A to Z వస్తే రెడీమేడ్ పదాలు ఉంటవి, ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న వాక్యాలు ఉంటవి. అది మొట్టమొదలు ఈ బళ్ళల్లో నేర్పాలి, ఈ టీచర్లకు కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ. నా చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు ఏముండేదంటే సార్ పాఠం చెప్పిన తర్వాత డిక్టేషన్ ఇచ్చేవాడు. డిక్టేషన్ అంటే అదే పాఠంలోంచి కొన్ని పేరాలు నోట్బుక్ తీసుకొని రాయమని సార్ చదువుతుంటే రాయాల్సి ఉండే. రాస్తే ఏమయ్యేది, సార్ కరెక్షన్ చేసేవాడు. అంటే తప్పులు ఏం పోయినాయో తెలుసుకోవడం. అంటే మనం చదువు నేర్పుతున్నాం కానీ నేర్చుకున్నా లేదా అనేది చూడాలి. టీచర్లందరికీ నా విజ్ఞప్తి, వాడికి నిజంగానే మనం పాఠం చెప్పడం కాదు, పాఠం వచ్చిందా లేదా. అసలు చదవడం రాయడం రెండు వస్తే చదువు వచ్చినట్టే. అది మొదటి దశ. రెండవ దశ నుంచి ఏం మొదలవుతుందంటే మీకు వాక్యాలు మొదలవుతాయి, పుస్తకాలు మొదలవుతాయి. ఈ పుస్తకాల నుంచి విషయ పరిజ్ఞానం వస్తుంది. విషయ పరిజ్ఞానం అంటే ప్రతి విషయం తెలుస్తుంటుంది. చరిత్ర ఏమిటి, చరిత్రలో ఎవరెవరు పాతకాలం ఉండేది, ఈ కాలంలో ఎవరెవరు చేస్తున్నారు, భూగోళం అంటే ఏమిటి, ప్రపంచంలో ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి, తర్వాత శాస్త్రం అంటే ఏమిటి, శాస్త్రంలో ఎన్ని రకాల శాస్త్రాలు ఉన్నవి. చిల్డ్రన్ హియర్ మే, హలో హియర్ మే చిల్డ్రన్, Sit down, please. show attention. What I am telling you have to hear perfectly. If you don't hear what happens, you don't know what is what. Huh? మీరు ఎవరు కూడా కదలొద్దండి ఇక్కడ నుంచి, ప్లీజ్. పేరెంట్ ప్లీజ్. So this is how you will come across so many subjects, so much matters in the world, about so many things in the world. What is this world? You will know. Later on it so happens, every individual has his own taste, because somebody takes, కొందరు గట్టిగా మాంసం తింటారు, కొందరు ఏం చేస్తారంటే పప్పుచారు సరిపోతుంది వాడికి, కొందరికి మంచిగా ఆవు తొక్కు కావాలి. రకరకాల రుచులు ఉంటాయి. అట్లనే రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ మీ మెదడులోకి ఎక్కిన తర్వాత మీకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఎప్పటి లోపల, బై ది టైమ్ యూ పాస్ and go out of the school, then you select a subject whatever you are interested. మన అమ్మ నాయన చెప్పినట్టు ఏమన్నా ఐఐటి లేకపోతే మెడిసిను లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ ఇవి కాదు. దేశంలో రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆర్ట్స్, కల్చర్ మీద, ఆర్ట్స్ మీద, తర్వాత రాయటం మీద, పాండిత్యం మీద, రకరకాల లిటరేచర్ మీద ఇవన్నీ ఉన్నవి. అన్ని రకాల సైన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ ఎవర్ ది సబ్జెక్ట్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్, విచ్ యు నో థరోలీ, those subjects you have to select when you come to the intermediate level. Intermediate level means అదొక చౌరస్తా, నాలుగు రేఖ కొన్ని రహదారుల కూడలి, అన్ని రోడ్లు వస్తాయి అక్కడికి. అంటే మీ ఇంటర్మీడియట్ అది. ఆ ఇంటర్మీడియట్లో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది వే విచ్ యూ వాంట్. మీకు దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నో అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అక్కడ చక్కగా చదువుకుంటే మీరు రాణిస్తారు, మీ జీవితం లేదవుతారు. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ విషయ పరిజ్ఞానం అంతా కలిసి ఈ దేశాన్ని గురించి, ఈ ప్రపంచాన్ని గురించి, అసలు మొత్తం ఏంటి, అసలు మనకున్న బాధ్యతలు ఏంటి, హక్కులు ఏంటి, వాట్ ఈజ్ అవర్, మనకు నిజంగానే మనం ఏం చేయాలి, మనం ఎట్లా జీవితంలో రాణించాలి, ఇవన్నీ ఆలోచనలు వస్తాయి. ఆ ఆలోచన వస్తే మీరు నిజంగానే మంచిగా చదువుకున్నట్టు లెక్క. అట్లా ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఏ రంగంలోనే కావచ్చు, అందరు ఇంజనీర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, డాక్టర్లు కావాల్సిన అవసరం లేదు, ఇదేది కాదు. లాస్ట్కి ఉద్యోగాలు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఉద్యోగాలు అవసరమైతే చేస్తాం, వస్తే చేస్తాం. ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటంటే 500 ఉద్యోగాలు వస్తే 5 నుంచి 7 లక్షల మంది అప్లికేషన్ పెడుతున్నారు. ఏం చేస్తారు, ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఓ తెల్లకాయ వచ్చి అప్లికేషన్ రాయమంటే రాయరాదు. గ్రూప్ 2కు ప్రిపేర్ అయిన సార్ అండి, తల్లిని తండ్రిని కష్టపెట్టి వాళ్ళ పైసలు ఖర్చు పెట్టించి
ఉత్త పుణ్యానికి సమయం అంతా ఖర్చు పెట్టే బదులు మీరు నిజంగా మంచి చదువుకుంటే మీలోనే సృజనాత్మక శక్తి వస్తుంది. ఇది ఫలాంది, నేను ఐ కెన్ డూ దిస్ అనే ధైర్యం వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయవచ్చు, పిల్లలు, చిన్నపిల్లలు అంటే కొంచెం పెరుగుతున్న పిల్లలు, 10వ తరగతికి వచ్చిన పిల్లలు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీకై మీరు స్వతంత్రంగా ఎస్ ఐ కెన్ డూ దిస్ అనే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎప్పుడు పెరుగుతాయంటే మీరు చక్కగా చదువుకున్నప్పుడు పెరుగుతాయి. అట్లా మీరు పైకి రావాలి. పైకి వస్తే ఈ దేశం గురించి మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ దేశం తప్పు ఎక్కడ పోతుందో తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి, రాజ్యాంగం అంటే ఏంటి, రాజ్యం ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి. పిల్లలు ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఉపన్యాసాల్లో. దాంట్లో మనకు ఎన్ని రకాల డివిజన్స్ ఉన్నవి, ఒక్కొక్క దాని మీద ఎట్లా కంట్రోల్స్ ఉంటుంది, అది ఎట్లా నడుస్తూ ఉంటుంది, దాంట్లో మనకు ఉన్న హక్కులు ఏమిటి, బాధ్యతలు ఏమిటి, మనం ఏం చేయాలి. అయితే ఇవన్నీ మనవి, మనకు సంబంధించినవి. మనకేం తెలవాలంటే దేశం మనది, ఈ నీళ్లు మనవి, ఈ కొండలు గుట్టలు మనవి, భూములు మనవి. కానీ ఇక్కడ నిజంగానే న్యాయబద్ధంగా మనకు ఆ న్యాయం జరుగుతుంది అనే ఆలోచన శక్తి మీకు వస్తే, ఒక్కొక్కళ్ళు వాడి చంద్రుని చూడలా అంటే చూడు వేలు చూస్తాడట. అంటే పైన చంద్రుడు ఉంటాడు, అక్కడ చూడాలి కదా. ఇక రాజ్యాలు వెళ్ళేటోడు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా చంద్రుడు అని ఇక్కడ చూపిస్తాడు, వాడు ఇక్కడ చూపిస్తాడు చంద్రుడు. అంటే ఇట్లా మోసపోతూ ఉంటాం. తర్వాత మంచి జరుగుతూ ఉంటుంది, దాని వెంబడి చెడు ఉంటుంది. అందుకని వీటిని గ్రహించాలంటే మీరు బాగా చదువుకోవాలి. టీచర్లు కూడా నేర్పాల్సింది ఏంటంటే మీ లోపల, వాళ్ళ పిల్లల లోపల కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెంచాలి. ఎస్ ఐ కెన్ రీడ్ అండ్ రైట్, ఐఎమ్ థరో ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అనే స్టేజ్కి తెస్తే టీచర్లు గొప్పవాళ్ళు, వాళ్ళను చాలా గౌరవించవలసి ఉంటుంది, గౌరవింపబడతారు. అదర్వైజ్ ఇవాళ సబ్స్టాండర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నది. విద్య నా అనుభవంలో నాశనం అయిపోయింది ఎప్పటి నుంచే. 1968 నుంచి స్టార్ట్ అయింది పతనము. ఇవాళ పూర్తి పతన దశలో ఉన్నది. అది పునాది కోల్పోయిన విద్య. ఒక బిల్డింగ్కు పునాది ఎక్కడేయాలి, భూమి తవ్వాలి, ముద్ద చేయాలి, సిమెంట్ కాంక్రీట్ వేయాలి, కాలం నిలబెట్టాలి, అంటే ఏది పిల్లర్ నిలబెట్టి దానికి మళ్ళీ ఫుట్టింగ్ అంటారు దాన్ని. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇట్లా నిలబడ్డానికంటే ఇట్లా నిలబడితే స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐ కెన్ స్టాండ్ లైక్ దట్. దాని ఫౌండేషన్ వేసి పైదాకా అంతస్తులు కడతాం. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే పునాది లేకుండా పై అంతస్తు దాకా ప్రయాణం చేస్తున్నాం. లాస్ట్కి అక్కడ పోయినా ఢమాల్లో పడిపోతుంది. అందుకని పిల్లలందరికీ అడ్వైజు, టీచర్లందరికీ ఆ సలహా నేను అనుభవం మీద చెప్తున్నా మీకు అందరికీ. అందుకని పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ పిల్లలకు నిజంగానే చదువు వస్తుందా, రాయి వస్తుందా, అది వస్తే అది మొదటి దశ. ఇక తర్వాత చదవగలరు, రాయగలరు, అయిపోయింది. ఆ నుంచి కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా కనుక వస్తే గ్రంథాలు చదవచ్చు. ఏ నుంచి జెడ్ వస్తే రెడీమేడ్ పదాలు ఉంటాయి, వాక్యాలు ఉంటాయి, చిన్న చిన్న వాక్యాలు పెద్దవే. వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ఫ్యాన్, దిస్ ఈస్ జెండా. సో దిస్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ total neglected area in this country is education. When education is not there, ఓ సామెత ఉన్నది, ఓ దేశాన్ని నాశనం చేయాలన్నా, దేశం నాశనం అయిపోవాలన్నా ఏం చేయాలంట అంటే బాంబులు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. బాంబులు వేస్తే కూలిపోతుంది, అయిపోయింది. ఇప్పుడు అమాసు వాడి మీద వాడు ఇజ్రాయేల్ వేస్తాడు కదా, కాదు, బాంబులు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ తగ్గించాలి. ఇప్పుడు మన దగ్గర తగ్గిపోయినట్టు. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి, కాపీ కొట్టనియాలి, చూసి రాయనియాలి. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి, లిబరల్గా మార్కులు వేయాలి, అయిపోయింది. వాడు ఏమనుకుంటాడు, శ్రీ చైతన్య నారాయణ పోతే ఓ పేరెంట్ నిజంగా రాయరాకపోతే మావాడికి రాయొస్తలేదు సార్, ఎందుకంటే పేరెంట్స్ అంతా ఇవాళ బిజీ, భార్యాభర్త ఇద్దరు పనిచేస్తుంటారు. లేకపోతే ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్కు ఆమెకు చదువు రాదు, ఆమె నేర్పడం కష్టం. ఆయనేమో మరి బతుకుదేరి కోసం స్ట్రగుల్ చేయాలి కదా. అక్కడ వస్తే ఆ స్కూల్కి పోతే ఫీజు మంచిగానే ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. మావాడికి రాయొస్తలేస్తారంటే అంతే అట్టేంది సార్ అని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ పట్టుకొస్తాడు. ఎంత 90 సార్, వాడికి 95%, వీడు ఆఫ్. ఈ పేరెంట్స్ పరిస్థితి ఏంటంటే వాటికి దగ్గర జవాబు లేదు. ఇక అంటే 95% వచ్చింది కదా, అతను 60% వస్తే ఫస్ట్ క్లాస్. అప్పటికి 35% ఎక్కువ వచ్చింది కదా. లైక్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ని వ్యాపారమయం చేసి డబ్బులు కూడా పెట్టి రాజకీయాలు అన్ని రకాల ఈ దేశాన్ని ఏలే స్టేజ్ దాకా కూడా పోతున్నారు. విద్య వ్యాపారం అయింది. వ్యాపారం అంటే
సపోజ్ నా దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉన్నది, దీనికి ఓ 10,000 20,000 రేటు. విద్యను ఇట్లా మార్చేసినాం, ఈ రేటు కొనుక్కుంటాం, వాడు అమ్ముతాడు, మనం కొనుక్కుంటాం. అంటే ఏంటి, దీంట్లో లాభ నష్టాలు మాత్రమే ఉంటాయి, విద్యలు కాదు. విద్య అనేది నిజంగా ప్రతి వాడికి నేర్చుకునేది ఒక సేవ. ఆ సేవను మర్చిపోయిన దేశంలో మనం బతుకుతున్నాం. మన రాజకీయ నాయకులకు ఎవరికి శ్రద్ధ లేదు. వాడికి ఏం కావాలి, అధికారం కావాలి. అధికారం వచ్చాక అధికారం చెలాయించాలి. ఇక మీకు తెలియని విషయం ఉన్నది, నేను అనొద్దు కానీ సంపాదించుకోవాలి. మళ్ళీ అధికారం రావాలంటే ఇంకొక గోడౌన్లలో పైసలు పెట్టుకోవాలి, జనాల్ని మోసం చేయాలి. అంటే జనం కూడా ఏ పరిస్థితులు అంటే, మన దేశంలో విద్య బళ్ళు పెట్టిన రైటే కానీ బళ్ళ ప్రయోజనం ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. స్కూళ్ళు లక్షలు ఆఖరి ఉదయం పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే పొద్దుటి పూట టిఫిన్ పెట్టిస్తాం, మధ్యాహ్నం పూట లంచ్, ఇంకా రాత్రి పూట ఒక్కటే తల్లిదండ్రులు పెట్టాలి. అంటే మీరు లంచ్ టిఫిన్లు కాదు మాకు పెట్టాల్సింది. పిల్లలకు ఏం చేయాలి, వాళ్లకు చదువు నేర్పాలి. చదువు నేర్పితే వాడు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. వాళ్ళు ఎవడు అడక తినేవాడు లేడు. అంటే ప్రభుత్వాలు మభ్యపెట్టి చదువు నాశనం చేసి మిమ్మల్ని అందరి పేరెంట్స్ని అందరినీ పిల్లల్ని డైవర్ట్ చేసి ఆగం చేస్తున్నవి. అందుకని వాడు పెట్టే టిఫిన్ లెక్కర్లేదు, లేకపోతే వాడు మధ్యాహ్నం భోజనం అవసరం లేదు. పిల్లల్ని కన్నప్పుడు వాళ్ళకి అన్నం పెట్టే శక్తి ప్రతి తల్లిదండ్రికి ఉంటుంది. ఎక్కడో ట్రైబల్ ఏరియాస్లో పేదోళ్ళ దగ్గర అక్కడ చదువులు లేవు, కానీ ఇక్కడేమైంది. అందుకని పిల్లలకు చదువు నేర్పే ప్రభుత్వాలు రావాలి. చదువు ఎక్కడి నుంచి మొదలు కావాలి, పునాది నుంచి మొదలు కావాలి. పునాది సరిగ్గా వేయాలి. అది వేయకపోవడం ద్వారా ఇవాళ పూర్తిగా అధ్వానంగా ఉన్నది. నా దగ్గరికి ఉద్యోగం కోసం వస్తే ఓ తెల్ల కాగితం ఇచ్చి, ఏంటి క్లర్క్ ఉద్యోగం లేకపోతే ఇంకో చిన్నవి, అది తెల్లకాయ ఇస్తే ఎవరు వస్తారు, ఏం చేసినావు అంటే డిగ్రీ, ఏం డిగ్రీయో తెలియదు, ఏం డిగ్రీ అని అడగాలి. లేకపోతే నేను బీఎస్సీ చేసినా బీకామ్ చేసినా ఇంకోటి చెప్పొచ్చు కదా. ఏం చేసినవా అంటే ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్. అయ్యా ఓ కాగితం అప్లికేషన్ రాయమంటే నా దగ్గర అన్ని స్టాక్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు తెలుసో తెలియదో, నేను అది చాలా బాధపడి దేశానికి కొంచెం మేము పిల్లలు మీరందరూ మీ టీచర్ల ద్వారా ఇన్స్పైర్ అయ్యి దేశాన్ని గురించి ఆలోచించి ప్రజల గురించి ఆలోచించే స్టేజ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు 14-15 ఏళ్ళు వచ్చే లోపల వస్తుంది. నాలాంటి వాడు కూడా అట్లే వస్తే అప్పటి నుంచి అది పట్టుకున్నది గట్టిగా. అందుకని నేను చాలా విషయాల్లో ఖచ్చితంగా ఉంటా, చదువు విషయంలో మరీ ప్రత్యేకంగా ఉంటా. అట్లా వీళ్ళని రాయిస్తే 4 వాక్యాలు రాయరాదమ్మా. తెలుగు భాషలో 15 సంవత్సరాలు చదివితే, అంటే 10వ తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ 2, 3 ఏళ్ళు డిగ్రీ. ఇంగ్లీషు సరే ఇంగ్లీష్ కూడా రాయరాదు. మరి ఏం రాస్తారు? మరి చదువు అంటే ఏంది? రాయడం చదవడం వచ్చిందాన్నే చదువు అంటారు. చదువుకోనివాడిని ఏమంటారు? చదువుకోని వాడు అంటాం. చదువుకోడంటే వాడు రాయలేడు, కాగితం మీద పెట్టలేడు. ఇది ఒక్కటే తేడా. చదువుకున్నవాడు కాగితం మీద పెట్టి 10 మందికి తెలిసేటట్టు, లేకపోతే మంచి పుస్తకం రాస్తే అంత చదువుకుంటట్టు విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ ఒక వాక్యం ద్వారా చెప్పగలడు. వాక్యాలే అంటే మనం అక్షరాలు పోయినాయి, ఆఖరి పదాలు పోయినాయి, వాక్యం రాయరాదు. ఇక చదువు సరే ఎన్నేళ్ళు చదివినాం? 15 ఏళ్ళు. నా దగ్గర ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఎంఎస్సి, ఎంబీఏ. ఎందుకు ఆ చదువు పాడైపోయి వీడు ఆ ఊరి నుండేనన్నా కనీసం వ్యవసాయం చేస్తున్నా ఇంకో పని చేస్తే, లేకపోతే తల్లికి ఉపయోగపడితే కూలి అన్నది మిగులుతుంది కదా. పాపం వాళ్ళు కష్టపడి కడుపు కట్టుకొని చేయాలి. వీడిని తీసుకొచ్చాము, బూట్లు సూట్లు వేసేసి పెద్ద ఫోన్లు పెట్టి ఇక్కడ పంపిస్తే వాళ్ళు ఎంతమంది నిజంగానే ఉన్నారు అంటే ఈ దేశంలో నా లెక్క ప్రకారంగా ఇవాడు చదువుకున్నది అంటే 1 or 2% కంటే ఎక్కువ పర్ఫెక్ట్ లేరు. తర్వాత ఇంకో 2-3% ఏంటంటే దే ఆర్ కష్టపడతారు. ఎందుకంటే వానికి అవసరం, వాళ్ళకి వచ్చినాక పక్కని చూసి నేర్చుకుంటాడు. ఉంటే గింటే 5% కంటే ఎక్కువ నిజంగా చదువుతుంటారు. ఈ 1 or 2% ఎవరు తెలుసా మీకు? మంచి పొలంలో బాగా అంటే సారవంతమైన పొలంలో ఏ గింజ వేసినా కూడా టక్కున పెరుగుతుంది, మంచి పంట వస్తుంది. అట్లా వాళ్ళు భవిష్యత్ వాళ్ళ జీన్ క్యారెక్టర్, తల్లిని జీనో తండ్రి జీనో లేకపోతే అక్కడ వాళ్ళు మాత్రమే వస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసి వస్తున్నారు ఈ 5%లో. అందుకని పేరెంట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టీచర్స్ కూడా మీ బాధ్యత ఏంటంటే
వానికి రాయొస్తా చదువుతూ చూడాలి. పాఠం చెప్పడం కాదు, డిక్టేషన్ చెప్పండి. చిన్న క్లాసులు అక్షరాలు పర్ఫెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు డైరెక్టర్ మేడం కూడా తాత నేను చెప్పున్నాను, ఇక్కడ ప్రిన్సిపాల్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఏదో బడికి వచ్చినాం పోయినా వాడు నేర్చుకుంటే అయిపోయింది, ఫీజులు వచ్చినాయంటే కాదు. మీరు కట్టే ఫీజులలోంచి మేము రూపాయి తీసుకునేవాడిని కాదు నేను. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఈ స్కూల్లో ఆ కాలేజీలో నేను తక్కువ పడ్డప్పుడు నేను అడ్జస్ట్ చేస్తాను. కాకపోతే ఈ స్కూల్ వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అట్లాంటి వాటిల్లో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఇబ్బంది అనను నేను దాన్ని. నేను ఒక పని చేయదలుచుకున్నా, మంచి పని చేయాలనుకుని మొదలుపెట్టినా. వై షుడ్ ఐ గో బ్యాక్? వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. మనిషి లోపల మీరు అందుకే పిల్లల్లో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెంచండి. నేను చదవగలను రాయగలక వాడు రొమ్మేర్చుకొని ఉంటాడు వాడు. సో దట్ ఫెలో ఎస్ ఐ కెన్ డూ దిస్, ఇట్ కెన్ బి మెరిటోరియస్. ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల స్కూల్ అయితే ఘోరంగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అక్కడ ఏది రాదు, 10వ తరగతి రాయరాదు. మీరు పేపర్ చదువుతారు, చదవరాదు రాయరాదని. అందుకని ఆ పరిస్థితి రాకుండా దయచేసి పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ పిల్లలు కూడా కొద్దిగా గ్రోన పిల్లలు ఉంటే ఇక్కడ లోపం ఉంటే సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఆన్ దిస్ రిపబ్లిక్ డే. Thank you, sir, for an insightful speech on many aspects which were being discussed. I'd request all the teachers, please come down. We'll just have a group photograph.